ناظرین السلام علیکم۔ شیطانی ترمیم کا حصہ بننے پر اینکر حبیب اکرم نے پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کی خوب کلاس لی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جو مسودہ ہے اسے تو مولانا صاحب نے آج مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے پاس اپنا مسودہ ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی ہمارا مسودہ منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی گزشتہ روز یہ کہا کہ جو مسودہ میڈیا پر چل رہا ہے وہ اصل مسودہ ہے ہی نہیں۔ اس ساری کنفیوژن میں جو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ شاید حکومت اور اس کے اتحادی عدالت کو قابو کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مولانا نے جو بات کہی، انہوں نے کہا فی الحال ہم نے حکومت کا مسودہ جو ہے وہ کلین مسترد کر دیا۔ اور یہ جو آج بحث ہو رہی ہے کہ جی آپ حکومت کی رو میں بہ گئے ہیں اور آپ مسلم لیگ کے ساتھ چل پڑے ہیں اور پیپلز پارٹی بڑی آئین کی محافظ جماعت ہے، بنانے والی ہے، تو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہم وہی جماعت ہے۔ لیکن کارا صاحب اب سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا مسئلہ لوگ نہیں، آپ کا مسئلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جن کے ذریعے آپ ایک ایسی کورٹ بنانا چاہتے ہیں جو جس چھابے میں چاہے ہاتھ مار لے، اور اس کے بعد آپ ہائی کورٹ کو بھی سیشن کورٹ یا ایس ایچ او ٹائپ کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں جو وزیر اعلیٰ کے سامنے ہمیشہ ہمتن کورنش بجا لاتی رہے۔ ویب صاحب یہ فرمائیے، مجھے تو نہیں پتا اب یہ آئینی عدالت کا مطلب سانچہ کیا ہوگا، لیکن جنرلی آئینی عدالت فرض کرے بن گئی، اس میں کون سے کیسز جائیں گے؟ وہ کیسز جو ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کے تحت ڈائریکٹلی انٹرٹین ہوتے ہیں، آئینی جو جن کی جورسڈکشن ہے، اور دوسرے 184 کے تحت جو سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ فائل ہوتے ہیں۔ صرف وہ پٹیشنز جو آئینی ایشوز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ وہاں جائیں گی۔ باقی جو آپ کے کرمنل، سول، ادروائز کیسز، بینکنگ، یہ سارے کیسز جو نچلی عدالتوں میں فائل ہوتے ہیں، پروسیس ہو کے ہائی کورٹ تک پہنچتے ہیں، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، یہ آئینی عدالت کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس کے بعد عدالت رہ کون سی جائے گی؟ میں بتاتا ہوں دیکھیں نا، ڈائریکٹ جو جورسڈکشن ہے صرف وہی تو عدالت نہیں ہے نا۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس وقت 60,000 کے قریب کیسز پینڈنگ ہیں لوگوں کے پڑے ہوئے، 10 سال سے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کی اپیلیں نہیں لگ رہی، تو کیوں نہ ایک الگ فورم بنا دیا جائے جس پہ وہ بھی اتنا ہی امپاورڈ ہو، لیکن جو لوگوں کی اپیلز ہیں، جو ریگولر کام ہے، جو پبلک کے ساتھ انصاف ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہمیں یہ الزام دیں کہ ہم آئینی عدالت بنا کے اور اس کے ذریعے پبلک کے انصاف دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے ہینڈ پک لوگ ہوں، ہینڈ پک لوگ نہیں ہوں گے، وزیر اعظم کے ہینڈ پک لوگ ہوں، اور وزیر اعظم جس کے حقوق معطل کرنا چاہے کرتا۔ میں دیکھیں حبیب صاحب، سوال یہ ہے کہ جو عام آدمی کا ایشو ہے اگر وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ وہ پینڈنسی نہ رہے بلکہ جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں وہ کسی اور عدالت میں چلے جائیں اور سپریم کورٹ عام آدمی کے کیسز کو جلد انصاف دے، تو یہ عام آدمی کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے؟ کارا صاحب آپ کی اپنی بات میں تضاد ہے۔ کارا صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو پینڈنسی ہے وہ کہاں پہ؟ سپریم کورٹ میں تو بالکل آخر میں کیس جانا ہوتا ہے، پینڈنسی سب سے زیادہ جو فیصلوں میں تاخیر ہو رہی ہے وہ تو لوور کورٹس میں ہوتی ہے۔ تو کس نے دور تو لوور کورٹس میں آپ نے ٹھیک کرنا ہے، صوبوں نے ٹھیک کرنا ہے، وہاں پہ آپ جا نہیں رہے، ڈائریکٹ نیا ادارہ بنا رہے ہیں۔ گزارش یہ نہیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی اور ججز جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں۔ ایک گروپ ہے ججز کا جو چیف جسٹس صاحب کی قیادت میں ہے، وہ حکومت کے ہاتھوں لگا ہوا ہے، وہ بالکل حکومت کے ساتھ چل رہا ہے، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ شاہ صاحب کے ساتھ ہے اور وہ حکومت کے مخالف ہے، وہ پی ٹی آئی کا ہے۔ آپ نے ابھی ہینڈ پک کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کے اندر بیٹھ کے، باقی سوسائٹی کے اندر بیٹھ کے ہم عدلیہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر بیٹھے۔ عدلیہ پارلیمان کو بھی چیک کر دیا جو ماں ہے سارے اداروں کی، اس کو بھی چیک کرتے ہیں کہ آپ نے آئین ٹھیک بنایا، کہ آئینی ترمیم آپ نے ٹھیک کیا۔ کارا صاحب اب آپ یہ دیکھیں، یہ بات پولیٹیکل آرگومنٹ میں پولیٹیکل بندہ ہوں، آپ کو لیگل آرگومنٹ میں اس پہ آنے لگا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے ججز کے پاس ہر چیز جانی ہے، جس فورم نے، جس عدالت نے، جس محکمے نے سارے اداروں کو چیک کرنا ہے کہ ان کی پرفارمنس ٹھیک ہے، ان کے ایکٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس کا کیا اپنا ایکٹ ٹھیک ہے کہ وہ آپ کو، وہ مجھے سب کو چیک کرے؟ چاہیے حکومت کو کہ حکومت نے چیف جسٹس کو جب وہ جسٹس تھے تو باقاعدہ طور پر ایک ایسی اسمبلی میں بٹھایا، اسمبلی نما کنونشن میں بٹھایا، جو اسمبلی میں تھا، اور ان کی گفتگو پہ جب حکومت کی موجودہ پارٹیاں ڈیسک بچا رہی تھیں تو اس وقت آپ نے بڑی معذرت ہے، ایسا نہیں ہے، یہ آپ نے بالکل اس وقت باقی جج میں کرنے لگا ہوں، باقی ججز نے اعتراض کیا، نہیں آئے۔ لیکن سر اس وقت تک آپ ایک باقاعدہ طور پر عدالت کا حکم ہی تو ڈیفائی کر چکے تھے نا، جو دستور کے مطابق آپ کے لیے ماننا ضروری تھا۔ نہیں حبیب صاحب، ایسا نہیں تھا، ہم نے کوئی ڈیفائی نہیں کیا تھا، ہمارا ڈیفرنس تھا اس پہ۔ ہم اس وقت سمجھتے تھے کہ 2 صوبوں کے اندر الیکشن یا ایک صوبے کے اندر الیکشن پاکستان میں اگر ہوتا ہے تو یہ ایک نیا پنڈورا کھولے گا جو پاکستان کے لیے نقصان دے گا، یہ ہمارا ویو تھا۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ آئین کی گولڈن جوبلی کی تقریب تھی جس میں وہ گئے تھے، اور وہ آئین کی ساری جماعتیں اس میں موجود تھی،
किसी एक जमात का वो इजलास नहीं था, अपोजिशन नहीं थी, पीटीआई नहीं थी। सर पीटीआई तो चले, वो तो उस वक्त बैठने को तैयार ही नहीं थे ना। तो क्या अदलिया को अपने अंदर देखने की जरूरत नहीं है? तो ये तासुब तो सियासतदानों ने ही पैदा किया। क्या हमें मिरासुल कौम ये नहीं देखना कि ये जज साहबान अगर ऐसे हैं, ये ऐसी अदलिया है, तो ये हमें क्या इंसाफ देगी? तो खुद अपने आप को इंसाफ नहीं दे तो रही। सियासतदानों ने पैदा किया ना। अदालत एक आप कह फैसला रहे हैं। देती है, एक जमात शोर मचाती है, दूसरी जमात खुशी मनाती है। अदालत जो भी फैसला करे तमाम जमातों को उसको मानना अच्छा, चाहिए। ये तो है ना एक अखलाकी बात के मानना चाहिए। अब मैं फर्ज करे मैंने नहीं माना, ओके, दूसरी जमात को हबीब साहब रिप्रेजेंट करते हैं, ये नहीं मानते, तो आप हमें कहें ना हमने गलत किया। ये आप क्यों कह रहे हैं कि जी ये जज साहबान हुकूमत के हामी है, ये फलां के हामी है? नहीं, कोई नहीं ये कह रहा, कोई नहीं ये कह रहा, सिर्फ ये कह रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ जज साहिबान हैं जिन्हें हुकूमत अपना प्रोटेक्टर समझती है। ये आपका अपना आर्गुमेंट नहीं है, ये आपका भी होगा। आप कहते हैं कि ग्रुप क्यों आप दोनों को मैं बताता हूँ, उस पर बताता हूँ। अच्छा कारा साहब, मुझे एक बात है, अगर मैं ये आपका आर्गुमेंट मान लूं, मैं इस जो आपने कहा कि आप उनका मंसूर अली शाह साहब, क्यों नहीं नोटिफिकेशन? मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन इशू करने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसका वक्त आएगा दस्तूर में लिखा होगा, वो तो खुद ब खुद बन जाएगा। काजी फाइज ईसा साहब का फिर 3 महीने पहले क्यों जारी हो गया? मुझे नहीं पता, अगर कोई गलत सवाल कर दिया गया, अगर कोई कबल अज़ वक्त कर दिया गया, ये काम हो सकता ही नहीं कि उनके अलावा किसी और को बना दिया जाए। हाँ, अगर दस्तूर में कोई ऐसी तरमीम हो जाती है जिसका बज़ाहिर अभी तक कोई डिबेट ऐसी नहीं है, यानी जो मुसव्वदे फिर रहे हैं इसमें भी ऐसी कोई डिबेट नहीं है। तरमीम पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे में नहीं है, लेकिन शायद हुकूमत के मुसव्वदे में है। अगर फर्ज करें, अगर है मुझे नहीं पता है, अगर है और वो पास हो जाती है, तो ये पार्लियामान का इख्तियार है कि नहीं है? एक जरा बताइएगा हमें, मुझे समझाइएगा कि ये जो आईनी अदालतें, आईनी अदालतों का जो कॉन्सेप्ट है, ये दुनिया के उन मुल्कों में जरूर मौजूद है जो काफी पसमानदा है, जो बिछड़े हुए मुल्क हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारे जिनके आप इत्तेहादी हैं, वो उनका वजीर ही आके बड़े धड़ल्ले से कहता है कि दुनिया में तो बड़ा पुराना रहता है। भुट्टो साहब को ये अदालत की नहीं सूझी कि आईनी अदालत बना दें। भुट्टो साहब ने, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने यके बाद दीगरे ऐसी तरामीम की जिससे कभी चीफ जस्टिस को हटाना तो मतलूब था, कभी चीफ जस्टिस को लगाना मतलूब। उसका नुकसान हुआ उन्हें भी और मुल्क को भी। उसके बाद आप अब आ जाए, एक मुसव्वदा नहीं है, कोई चीज नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर उस इजलास में हाजिर है जहां पे आईनी तरमीम होनी है, जिसका मुसव्वदा नहीं है। फिर यकायक पता चलता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद एक मुसव्वदा मुत्तफिका तौर पर तैयार करने के बात कर रहे हैं और उसमें आईनी अदालत है। ये तीनों मैंने आपके सामने सवाल है। और तीसरा सवाल ये कि अगर कल को आईनी अदालत में जज साहिबान के दरमियान कोई इख्तलाफ या इफ्तराक पैदा हो जाए तो उसके ऊपर फिर एक और अदालत बनाएंगे। देखिए, अगर तो जज साहबान के इख्तलाफ की वजह से अदालत बननी है तो फिर तो नहीं बननी चाहिए। भुट्टो साहब के दौर में ये आईनी बहरान नहीं तो उस वक्त 73 का आइन बना था, उससे पहले बहुत कुछ हो चुका था, वो उसका वक्त नहीं। आप लेकिन उससे पहले अदालतों के साथ जो कुछ हो चुका था मैं उस पे बहस में नहीं जा रहा हूँ। मौलाना भी कह रहे हैं कि जो हमें मुसव्वदा दिया गया, मुझे नहीं पता मौलाना का मुसव्वदा का, मैं तो बिलावल साहब का जिक्र कर रहा हूँ जी। जब मुसव्वदा पास होगा या जाएगा, टेबल होगा कौमी असेंबली में, उस वक्त तो खुल जाएगा। कुछ लोगों का कहना नून लीग के पास भी मुसव्वदा नहीं है। ऐसे नहीं, ये देखे ना, ये तो जुगत है ना, जुगत पे बहस नहीं कर सकता। इससे बड़ा जुगत क्या हो सकती है? बात को जरा गहरी मैं समझ रहा हूँ आप क्या फरमा रही हैं। लेकिन कारा साहब ये देखिए, तवातुर के साथ ही खबरें आ रही, तवातुर के साथ ही खबरें आ रही। सर मैं कह रहा हूँ, अगर मेरा खबर से इनकार नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ आ रही है। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि अनफॉर्चुनेटली ये सोशल मीडिया को आप फॉलो कर रहे हैं। कारा साहब, असेंबली का इजलास बुला लिया, आप वजीर रहे, असेंबली का इजलास बुला लिया आईनी तरमीम के लिए, और शटल डिप्लोमेसी, शटल पॉलिटिक्स हो रही है, कभी इधर से उधर लोग जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, और मुसव्वदा नहीं। ऐसा नहीं है। देखिए, अब सवाल ये है, ये भी तो पुरस्कार चीज है ना। नवाज शरीफ साहब लाहौर से इस्लामाबाद आ जाते हैं, नहीं मेरी गुजारिश, और फिर वो वापस चले जाते हैं। मेरी गुजारिश सुनिए, मुसव्वदा आपके पास नहीं, ठीक है। मुसव्वदा पीपल्स पार्टी के एमएनएस के पास नहीं है, मुस्लिम लीग के एमएनएस के पास नहीं है, मौलाना के एमएनएस के पास नहीं है, एमकेएम के एमएनएस के पास नहीं। आपको याद होगा 18वीं तरमीम पास, मैं भी रोज टोल लगाता था कि उसमें क्या पास हुआ है, क्या डिबेट हो रही है, मुझे भी नहीं पता होता। हालांकि इन्फॉर्मेशन हो रही थी, उसमें वो चीजें भी शामिल थी जो अल्टीमेटली हमें अमेंड करनी पड़ गई जी। जब 18वीं तरमीम को इफ्तिखार चौधरी साहब ने चैलेंज करवा लिया कि जजेस की अपॉइंटमेंट में जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसका रोल खत्म कर दे, उसको डाखाना बना दें, बाकी सब ठीक है। कारा साहब, यही प्रॉब्लम है। उस वक्त भी एक चीफ जस्टिस ने गर्दन पे उंगली रखी हुई थी,
आज भी कुछ लोग यही कहते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर पीटीआई को इसमें मुशावरत में शामिल कर लिया गया तो फिर बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा इन आईनी तरमीम को मंजूर कराने में। हमारे सामने ना जी एक जरूर एक चीज मौजूद है